सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। संसद का विशेष इजलास क्यों बुलाया भाजपा ने? कल शाम का यह सवाल लगातार गूंजदा पिया और सिर्फ गूंजदा नहीं पिया बल्कि इहदे विचों कई सारे सवाल निकल के सामने आए। कुछ तुसी सवाल ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਕਾਲ ਕਾਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। अगे नवंबर महीने दे विच तकरीबन सरद रुत का इजलास होना, समा तो बहुत थोड़ा ही सीगा। अगे सरद रुत के इजलास दे विच भी जे कल्ले बिल पास करने होंदे तो फिर नवंबर च पास किए जा सकते सीगे। एक देश एक चोण, इहदी चर्चा बहुती चलदी पई है क्योंकि तुसीं जे चोण करवाउणी है तो घट्टो घट्ट इस समय भारत दे विच चोण कमिशन का खर्चा जिहड़ा वो मोटा मोटा 10,000 करोड़ तो वध दा मन्निया जांदा ते उहदे लई तुहानूं बजट दे विच प्रावधान रखना पेगा। तो जे एडवांस चोणां करवाउणीਆਂ ने तो फिर इहदे लई बिल पास करवाउणा पेगा कि इस चीज़ लई ये सारियां चीज़ां कीतियां जा रहीਆਂ ने। बजट पास करन लई ये इजलास सद्दिया गया तो जे एक देश एक चोण का नारा दे के गल अगे तुरनी है क्योंकि खबर इत्थों तक पहुँच गई कि रामनाथ कोविंद साबका राष्ट्रपति उन्होंने प्रधानगी च एक कमेटी भी बनाती है जिहड़ी इस पासे काम करेगी। कितना कु काम करेगी, किस नज़रिए नाल काम करेगी, तमाम नुकतियां दे उत्ते चर्चा करनी है। चर्चा इस गल दी भी करांगे कि की अडानी वाली जिहड़ी नवीं रिपोर्ट आ गई है उहदा करके उहदे तो बच बचा दा करके कुछ होर मुद्दे पैरल खड़े करन दी कोशिश तां नहीं कीती जा रही। इहदे तो इलावा पंजाब दे विच भी हलचल हैगी आ। पंचायती चोणां नूं जिहड़ा ਉਹ जिस तरीके नाल नेड़े खिੱਚਣ ਦੀ कोशिश की गई तो पंचायतां भंग कीतियां गईयां। मुद्दा भावें सुलझ गया पर दस्तावेज हुण निकल के सामने आ गए आ। सोशल मीडिया ते तुसी एक फाइल दी नोटिंग्स वाला परचा देख रहे होगे जिहदे उत्ते मोहरां भी कईयां दियां लगियां ने ते दस्तखत भी होए ने। तारीख दर तारीख उत्ते बड़ा कुछ अंकित है ते लोग सवाल पुछ रहे आ मान साहब कल्ले 2 अधिकारियों के उत्ते कार्रवाई क्यों? दस्तखत तां तुहाडे भी हैगे आ, तुहाडे मंत्री दे भी हैगे आ, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं हुंदी? उधर इंडिया दी अज दी मीटिंग दे विचों कुछ चीज़ां निकल के आईयां ने। वो चीज़ां दे विच एक महत्वपूर्ण पहलू ये है अरविंद केजरीवाल ने एक नवीं घुंडी छेड़ती है। हुण उहदे मुताबिक चीज़ां किहड़े पासे नूं तुरन गियां। जिक्र आपां इस गल दा भी करना है कि की अरविंद केजरीवाल दी इस मंग तो बाद बाकी लीडर भी उहो जी मंग करनगे तो फिर इंडिया बज्झा रहेगा या खिलारा पेगा। तमाम नुकतियां दे उत्ते करनी चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव पासकर जी। राजीव जी जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पासकर साहब शुरुआत फिर आपां इसे गल तो कर लैंदे आ कि भारतीय जनता पार्टी डर गई ताबड़ तोड़ एकदम। मैनूं लगदा कि यह पहला इजलास है जिहड़ा ट्वीट करके बुलाया गया। इस तो पहला कभी ट्वीट करके इजलास नहीं बुलाया गया। बकायदा कैबिनेट की मीटिंग हुंदी आ, उहदे विच मता पुगाया जांदा, फिर नोटिस कढ़िया जांदा। इस तरीके नाल चीज़ां हुंदियां। जे कुछ एजेंडे होण उस इजलास दे वो एजेंडे सांसदां नूं भेजे जांदे आ जां जनतक कीते जांदे कि भाई इन्हां मुद्दिआं ते असीं इजलास सੱਦ रहे हां। चुप एक ट्वीट ते उहदे तो बाद तरथली ते नाल ही कल ट्वीट होया। अज पता लगदा कि रामनाथ कोविंद साबका राष्ट्रपति की अगवाई च कमेटी भी बनाती है एक देश एक चोण नूं लैके। कल जब ट्वीट पढ़िया सीगा कि स्पैशल सैशन 18 तो 22 तक संसद का बुला लिया गया। सवाल यह सीगा कि एजेंडा की है। एजेंडे के मुद्दे के उत्ते यह गल कॉन्स्टिट्यूशनली क्लीयर है कि जब भी कोई स्पैशल सैशन बुलाया जाता उहदे विच एजेंडा दसना जरूरी नहीं होंदा। और पिछले महीने ही जिहड़ा मॉनसून सैशन खत्म होया तो 18 ते 22 18 तरीक नूं गणेश चतुर्थी है, उस दिन इस सैशन नूं बुलाना अपने आप में एक सियासी भंबल भूसा नूं पैदा करता सीगा। और कल तो लैके इहदे उत्ते कई तरीके के कियास लगे आएगे। ज़्यादा खबर फ्लैश होंदी है उस टाइम कहा जाता है कि बीजेपी कोई स्पैशल एक तरीके नाल बिल लैके आ रही है और उन बिलों के मुद्दे के उत्ते 5 कु एक तरीके की एक्सपैक्टेशनस अफवाहों का दौर कह लो या गल्लां चल कह लो या अटकलां कह लो वो लगनी शुरू हो गई थी। एक कि नवे पार्लीमेंट दे विच शिफ्ट करना है इस करके स्पैशल सैशन बुलाया जा रहा है। अमृत काल का बिल है इस करके बुलाया जा रहा है।
ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ, ਜਿਸ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਣ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੂਬੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਵਧਾ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਸੂਬੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਐਕਟ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ
ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸਿਰਫ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 4 ਸੂਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣੇ 22 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਫਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਅਨਰੈਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਨ ਕੀਤਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆ OCCRP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਬਰਾਮੂਡਾ ਤੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਯੂੰਗਲਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਪਿਓ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਂਪੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਢੋ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਮੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ 1950 'ਚ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਨਸਰਟਨਲੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਦੀਆਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰੀ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ, 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਤਲੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ 160 ਵੀਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ 160 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 73 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 75-80, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 7 ਦੀ 7 ਸੀਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 180 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 180 ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਭਲਕੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ? ਮੋਸਟਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ तमाम ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ
ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਚ ਹੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 3/8/2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਦਸਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, 3 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਸੇ ਦਿਨ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ, ਪੈਰ ਕਾਦੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਗੜ ਦਗੜ ਦੌੜਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ BDPO ਤੋਂ ADC ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 92 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢਦੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, 92 MLA ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਅਫਸਰ ਸੇਮ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਨਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਤੋੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ 2 ਅਫਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਟੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਆਮ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ,
ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ। मतलब मामला एडा सिद्धरा नहीं है, मामला अजे होर अगे तुरेगा और सियासत ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾਏਗੀ। और एक कागज़ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਚੋਂ ਕਨਸੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸਫਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਿੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਆ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਈਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ 73 ਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਾ, 18-20 ਮੈਂ ਲੜ ਲਾਂਗੀ ਕੱਲੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 92 MLA ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, 8 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 17-80 ਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 92 ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ 545 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 545 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 319 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ 319 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਗਰ 319 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 22-30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। कहते हैं कि देर हो जाएगी, पर मैनू लगता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਸੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੇਖੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅੜ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਟਸ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੀਂਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸਜੀਆਂ हैं, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੋता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये इब्तदाए इश्क है रोता है क्या। सो ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਆ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ G20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।